सत श्री अकाल। पंजाबी नैशनल टीवी के प्रोग्राम विचार चर्चा च आप सब दर्शकों को जी आया आखते हैं। तो विचार चर्चा प्रोग्राम च साडे नाल हर बार की तरह माहिर मेहमान मौजूद ने। तो स्वागत करते हैं अमृत शर्मा जी तुहाडा भी ते अवतार सिंह शेरगिल जी तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया जी। अज दे विचारां दा सिलसिला शुरू करिए तो सब तो पहला किसान ट्रैक्टर मार्च शुरू हो चुकिया होया इस वेले तक, है ना। चारों पासे है कि वख-वख शहरां च भी है, छोटे शहरां च कि वड्डे शहरां च कि पिंडां विच भी। इहदे बारे आपां अवतार जी तुहाडे कोलों जानना चाहांगे। जी बिल्कुल, ये एक किस्म का सरकार ते दबाव बनाउण दा बहुत वधिया उपराला है किसानां दा। खैर उन्हां दा जिहड़ा तरीका रोज़ दे रोज़ बदलदा रहा, नवें तरीके नाल दबाव पाउंदे रहे जदों तो ये अंदोलन शुरू कीता है 26 नवंबर तो, उस तो पहलां भी। पर जिहड़ा ये ट्रैक्टर मार्च कढना ये अपने आप च एक वधिया पेशकारी आ किसानां दी पे असीं शांत भी रहिंदे आ ते इस दे बावजूद असीं आप जिहड़ा तुहानूं प्रदर्शन करदे आ दिखाड़दे आ, ये साडा ये ताकत ही समझो। क्योंकि उन्होंने कहा सी भी साडा ट्रेलर होऊगा जो असीं वड्डा परेड करनी आ 26 जनवरी नूं गणतंत्र दिवस ते, वो तुहाडी वाली परेड दे नाल बराबर परेड ट्रैक्टरां दी ही चलूगी। ट्रैक्टर जिहड़ा इस वेले खेती का एक बहुत वड्डा प्रतीक मन्निया होया, जिह तो बगैर खेती अजकल नामुमकिन वर्गी हो गई आ। क्योंकि पिछले जमाने च तो बलदां नाल हुंदी सीगी ते उस दा रूप जिहड़ा हुण ट्रैक्टर ने लिया होया। तो ट्रैक्टर एक इस वेले किसानां दी जिंद जान आ, जिन्हों लैके इन्हां ने पूरियां सड़कां जिहड़ियां दिल्ली दे आले दुआले दियां सारियां दुआले मार्च कढ़ के करना कुछ नहीं, रहना शांति आ। हरेक मोर्चे तो ट्रैक्टर निकले हुए आ, चाहे सिंघू बॉर्डर आ, चाहे टिकरी आ, चाहे पलवल वाले पासे आ, चाहे गाजीपुर वाले पासे आ, जिथे जिथे भी मोर्चे लगे हुआ पवात वाले पासे आ, वो सारियां दे कोलों इन्हां ने मार्च कढ़ के दिल्ली दे आले दुआले एक रिंग जी बना के ना, जिथे आके जिथे तक पहुंचना बॉर्डर तक पहुंचना आ, वो शो ऑफ प्रदर्शन कवांगे, इहदे विच दबाव पाउण दा तरीका कवांगे। पर इस दे नाल एक होर गल दसां भी जिहड़े बराड़ी दे विच ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਲ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਖਬਰ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੁਰਾੜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੂਗੇ ਮਾਰਚ ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਊਗਾ ਸਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾੜੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਾਹਰ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਜਾਪਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੜੀਸਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਹੋ ਆ। ਖੈਰ ਉਥੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ क्योंकि पेंडा बहुत लंबा आ। महाराष्ट्र पासों भी आए आ, इधर बंगाल तो बिहार तो भी आए आ, पर जिथे जिथे भी हैगे आ उन्होंने अपने तौर पर ये अपना योगदान पाउंदे आ हर तरीके नाल। चाहे उत्थे भी वो ट्रैक्टर मार्च ही करन, चाहे पैदल मार्च करन, चाहे प्रदर्शन करन, चाहे रोज धरना देण, वो इन्हां दे विच अपना योगदान देना चाहुंदे आ, दे रहे आ। सो इहदे विच हुण तक दी जो गिणती सामने आई आ उहदे च यह कहा जा रहा है 60,000 तो उपर ट्रैक्टर जिहड़े इस वेले दिल्ली दे आले दुआले रिंग रोड दे उत्ते पूरे तरह घूमे पे आ। मेन मकसद इन्हां दा KMP का सीगा, जिहड़ा कि गाजियाबाद हाईवे लगदा जयपुर नूं, जिथों मुड़ के इस पासे टिकरी नूं चल जांदा रोड, उस रोड नूं मेन मकसद सी इन्हां दा हाईवे करन दा एक्सप्रैसवे दे उत्ते। पर हुण जदों कल दा जिहड़ा प्रोग्राम इन्हां दा सीगा भी जिथों जिथों मोर्चे बने आ उत्थों तो सारिਆਂ तो ये ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। हाले भी जे सरकार नहीं जागूगी, हाले भी सरकार दे कन्नां विच नहीं जूं रेंगेगी तो अगले प्रोग्राम इन्हां ने पहले ही रणनीति उलीकी हुई आ, 13 ਦਾ ਵੀ ਆ, 23 ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ 26 ਦਾ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਆ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਠਨ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਭੇਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਿੰਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਗ ਪਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਟਸਮਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤੀ 4, 5, 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਲਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਖਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹਾਈਵੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ, 1.25 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਜੇਦਿਆਂ ਅਡੇਗਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂਗੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਸੀ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਚੇਤਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਝੰਡੇ ਨੇ, ਨਾਅਰੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਆ, ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਈਗੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 10 ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਇਦਾਂ ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਏ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। 100 ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਗਾਹਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਚਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਤੇ। ਉੱਥੇ 1 2 3 4 ਜਦੋਂ 5 7 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ।
ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਟਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਖਾਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿਪਤਾ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਗਦਾ ਆ ਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਆਉਣ ਨੂੰ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਖੁਦ ਆਈਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚਲਾ ਲਈਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿਲਾ ਵੀ ਦੇਈਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਹਿਲਾ ਦੇਈਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਸੁਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਇਹ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਬਾਲ ਬੂਲ ਵਾਹੁਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 85 90 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਖੁਦ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਦਣਾ ਪਿਆ, ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੈਸ਼ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ, ਪਾਣੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਫਾੜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੱਤਣ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਉਹ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਇਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਆ, ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਸ
ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 13 ਨੂੰ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਚੇਤਨਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੂਗੀ। ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ, CGI ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆ ਸਾਰੀ ਟਾਲੀ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋੜੂੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਲੀਗਲ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆ। ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਮੂਮਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਲ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਮੋਟੋ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੈ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਵਾਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਧਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪਰਵਿਊ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵਾਧਤਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆ, ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ 8 ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ 8 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-16 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੱਬ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲ ਜਾਓ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੇਠੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੇਠੀ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਿੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਧਿਆਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਆ, 6-7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਕਈ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 11 ਕੀਤੀ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਰੋਕੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੀਗਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਛ ਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਧਰਨਾ ਚੱਕਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਧਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰਿਤ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਐਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਦਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਝੂਠ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 400 ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ 600 ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੜਬੋਲਾਪਣ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਜਿੱਡਾ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਲਮਾਪ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬਿਠਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਹੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਈਡੀਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਅਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਆ, ਪੀੜਾ ਆ, ਸਿਆਣਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਲਿਖਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MP ਜਾਂ MLA ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸੈਨੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਾਇਸ ਚੱਕ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ 4 ਮੌਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MP ਜਾਂ MLA ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਵੀ
ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਭੱਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਟ ਜਾਓ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਆਈਏ, ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਆਈਏ ਤੇ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੂਜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਖਰੇਵਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਉਹਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਬਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਮ ਤੋਂ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਦੇਖੋ 3 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਤ ਪਲਟਾ ਦੇ। ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਪਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਲੀਕ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਚਿੜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੂੰਜੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਵੀ ਜੇ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਈ ਹਿੰਸਾ ਹੋਊਗੀ, ਐਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰਜੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਮਾਤ ਖਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਸੰਸਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਟਰੰਪ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਖਾਤਰ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਚੁੰਮਣ ਚੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਏ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਜਣੇ ਦੌੜਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਦੋਨੇ ਜਿੱਤਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਦੋਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਫਰਕ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਵੀ 232 ਔਰ 307 ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਣ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਐ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਘਾਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ, ਲੋਕਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣੀ ਉਹ ਗਿਆ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਹਟਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਪ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਬਣੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਗੀ ਆ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਲਚ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ, ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਸਲੂਟ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ
ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭੜਕਾਤਾ ਨਾ ਟਵਿੱਟਰ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਟਰੇਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰ ਤੇ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਬਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਰਫਿਊ ਲਾਤਾ ਗਿਆ, 1 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਤਾ। ਖੈਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਆ ਛੋਟੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮਜਾਲ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਬਈ ਇਹ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜੇ ਲਾਓ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈਡਨ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਣਨੇ ਆ, ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਬਣਨੇ ਆ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟਰੰਪ ਤੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ। ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਯੂਰਪ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਉਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆ ਜਾਓ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਚਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੋ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਕਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਂਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ 6.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਮਰਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਹਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਹਸ਼ਰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਹਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਲਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਝੋਨਾ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਕ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਬਈ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗਜਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਮਰਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਪੀ ਦੀ, ਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇੜਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਸਲਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੇਪ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਸੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਛਪ ਗਈ ਗਲਤ, ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਛਪਦੀਆਂ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਦਾਊਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਸੂਖਦਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਜਲਦੀ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਤੇ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਮਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਹੋਣੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰਾਹ ਪਰ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਢਿਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਸਖਤ ਤਾਲੇਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਜੇ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਰਡ ਫਲੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਲ ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਵਾਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਰੌਲਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੈਲਦਾ ਇਹ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ।
ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, 3-4 ਰਾਜਾਂ ਹੋਰ 'ਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਛੀ ਮਰੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਲਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਵਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਵਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਹਰ ਆ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਂਡੇ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਿਕਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਲਈਏ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਰੋਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਕੇਸ ਘਟ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ 1-2% ਕੇਸ ਦੁਆਰਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ 16,000 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 18,000 ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ 20,000 ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਆ, ਸਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ 75-76 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹਦੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਊਟੇਟਡ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਕਹੀਏ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਵੀਂ ਉੱਠੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10-12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਘਟ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ 2-3 ਮੌਤਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਾਵੀ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਮਾਕਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕਹਿ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ, ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੇਸ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। WHO ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਬੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰੋਨਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ 3900 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 3900, ਮਤਲਬ ਹਰ ਘੰਟੇ 'ਚ 1000 ਮੌਤ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਦੂਜੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ, 7 ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ। ਪਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਵੀ ਨਾ ਲਵਾਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵਾੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਬਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਲਾ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, 8 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਹਿਮਤ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ। 8 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋੜ ਨਿਚੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ 10 ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਚਲਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਕਰੋਨਾ ਆ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੀਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਟਰਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਖੱਟਣਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੇਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਟਦੇ ਹਾਂ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।